हज़ारां करोड़ रुपया इन्हां ने नकली शराब बेच के कमाया। तुसीं पैसा कित्थे गया वो लभो। जे ईडी ने जाके पुलिस कोलों फाइलां मंगियां तो सरकार के हुक्म ते ईडी नूं भी फाइलां जिहड़ियां देण तो इन्हां ने मना कर दित्ता। इक्को तरह की शराब बटाले तो चली है, तरनताਰਨ भी पहुँचती है, जंडियाले भी पहुँचती है, तो इसकी पुष्ट पनाई कौन कर रहा, पैट्रोनेज कौन दे रहा। अज शमशेर सिंह ढिल्लों आप कह रहा, जिहड़ा कांग्रेस का साबका प्रधान भी है, राज्य सभा का मैंबर भी है, कि 70% कांग्रेस के MLA ते जिहड़े वजीर है वो शराब के धंधे दे विच शामिल है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट वालों पाबंदी लगाई गई है नैशनल हाईवे स्टेट हाईवे तो 500 मीटर तक, तो बिल्कुल जो है स्टेट हाईवे नैशनल हाईवे तो शरेआम ठेके चल रहे हैं। की लगता कि सरकार इन्हां ते ध्यान नहीं दे रही? गल है ये सरकार के ठेके नहीं है ना, ये कांग्रेस के ठेके है। इको ही गरीब बंदा सरकार को लभ्या, एक ठेके वाला एक रेता वाला। मुख्यमंत्री साहब ने जोड़े वादे किए 80% जोड़े है उस तो वध जोड़े है वादे अपने पूरे कर दिते हैं, तो हम स्मार्टफोन भी देने जा रहे 15 अगस्त से। बस मेरे यही आस रखनी चाहिए भी जिमें 80% पूरे हो गया, किसी दिन भी 20% पूरे हो जाएंगे, 100% ही हो जाए, क्योंकि 100% ही झूठ बोलते। ये तो गुटका साहब की सौं चुक के भी 100% झूठ बोलते। किन्ने महकमे के विचों 8000 के पिछे इन्होंने पोस्ट खत्म कर दी, ਵੱਖ-ਵੱਖ महकमे के विचों। बोर्ड के विचों किन्ने रीस्ट्रक्चरिंग के नाम के उत्ते किन्ने एंपलाइज दी पोस्टां खत्म कर दी। जे नवीं भर्ती करनी सी तो उन्होंने कहा कि तुहानूं पंजाब सरकार के स्केलों की बजाय सेंट्रल स्केल देंगे, उन्होंने पट्ठा बिठाता। अध्यापक जोड़े साडे टाइम ते 45,000 लैंदे सी, उन्होंने डंडे के नाल 15,000 ते कर दिता। ये रोजगार है। कांग्रेस के मंत्री का बयान है भी सरकारी तौर भी 1 लाख सरकारी नौकरियां दित्तियां जाणगियां, 1.5 लाख प्राइवेट वो 2 सालों के दित्तियां जाणगियां। की लगता कि पॉसीबल होएगा? ये शाम को ऐलान करने शुरू करते हैं, फिर जो जो हनेरा बढ़ता जाता ऐलान इन्हां ते गिनती बढ़ी जाती। कांग्रेस सरकार कई वादियां नूं लैके सत्ता दे विच आए सी, नशियां दे खात्मे नूं लैके हुण या रोज़गार नूं लैके कई मुद्दिआं नूं लैके कैप्टन साहब ने पंजाब की कमान संभाली सी, लोगों ने उन्होंने जिता के बागडोर संभाली सी पंजाब की। परंतु 3.5 साल तो बाद का समा हो चुका है, वादे जोड़े है वफा नहीं होए, लोगों वालों लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नौजवान जोड़े है बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो नशियां दे नाल मौतां हो रही ने, जिसनूं लैके अकाली दल वालों लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो 14 तरीक नूं भी वड्डे पद्धर ते रोस प्रदर्शन किया जा रहा, ठीक आज़ादी दिवस तो 1 दिन पहला। गल करदे हां श्रोमणी अकाली दल के मुख बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा के नाल कि की रूपरेखा तैयार की गई है 14 तरीक के धरने की। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा पंजाबी लोक चैनल दे सर। देखो गल ये है कि गरीब लोगों के, बैकवर्ड क्लासिस के ते दलित भाईचारे के जोड़े मसले हैं वो सांझे तौर के उत्ते लैके असीं पंजाब भर दे विच एक प्रोग्राम उलीकिया है कि हर रोज़ एक जिले दे विच हर पिंड दे विच जिहड़ा इन्हां इशूज़ नूं लैके मुजाहरा किया जाएगा। 14 तरीक की वारी जी है रोपड़ जिले की, उस दिन असी एक तो जोड़े SC BC बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलिया, उन्होंने पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान होया, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छड्ड गए। उस इशू को लैके एक नीले कार्ड जोड़े साडी सरकार वाले बने सी, वो वड्डी गिनती के विच नीले कार्ड कट दिते सरकार ने राजनीतिक कारण करके। और जिहड़ी कणक है वंडी गई लॉकडाउन के विच ते करफ्यू दे विच, उहदे विच बहुत वड्डी बेईमानी हुई, बड़ा वड्डा स्कैंडल होया, फ्रॉड होया। उहदी असीं इनकुआरी मंगी। 70,000 के करीब लोड़वंदां दीयां पेंशनां पंजाब दे विच कट्टियां गईयां, उहदे भी असीं खिलाफ जिहड़ा रोस प्रगट कीता। इस तरह जिहड़ी हैगी आ महंगाई जिहड़ी है वो वध गई, पर उहदे नाल बिजली के बिल जिहड़े आ असीं तां सोचदे सी कि 3-4 महीने की सरकार लॉकडाउन करके छूट देगी, क्योंकि गरीब लोगों की कोई कमाई का साधन नहीं रहा। पर इन्हां ने बिजली के बिल जिहड़े हैगे आ ये उल्टे बहुत सारे जिहड़े आ वो वधा दिते। इस करके शगन स्कीम सी 51,000 कहा सी, वो अज तक पूरी नहीं की। बाकी भी बड़े वादे गरीब लोगों नाल, नौजवानों नाल, नौकरियां दे होर कीते सी, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं होया। इस करके सारिਆਂ ਦੇ खिलाफ असी इकट्ठे होकर हर पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ 14 तरीक ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਓ। चीमा साहब शराब के मुद्दे नूं लैके की हुण जिहड़ा हैगा सरकार की जिहड़ी कार्रवाई की जा रही है, किस तरह देखदा अकाली दल, वो सही कार्रवाई हो रही है या होर उहदे विच अगे कुछ करन दी लोड़ है? देखो शराब ते कांग्रेस दोने इकट्ठे हो गए। पहला जिहड़ी हैगी आ कर्फ्यू के दौरान रौला पिया
ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ 2 ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਘਨੌਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਲੱਭੋ। ਜੇ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਗਈ, 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ, ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ 120 ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਤਾਂ CBI ਨੂੰ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ 13 ਤੇ 14 ਨੂੰ ਘਨੌਰ ਤੇ ਖੰਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 70% ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ 70% ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਹੈ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਕਈ ਠੇਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਠੇਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਗੱਲ ਇਹ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, 5:30 ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ 3-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਗਾਹਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਇੱਕ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਰੇਤਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, 120 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਕਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 120 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਜੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਫੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਡੀਨੇਚਰਡ ਸਪਿਰਿਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ 27,500 ਲੀਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਪਿਰਿਟ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ,
ਪਰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਟਰੇਡਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ 27,500 ਲੀਟਰ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ? ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਣੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਕੀ ਆਫਸ਼ੂਟਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 80% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 80% ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ 20% ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 100% ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ 100% ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ 100% ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8,000 ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੇਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 45,000 ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ 15,000 ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 1.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਨੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾੜਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 50 ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਤ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CM ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂ CBI ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ। UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ UAPA ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਗਲਤ। ਅਤੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ UAPA ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 4 ਦਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ। ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਰਹੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਆ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।